Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. पुलिस जिला मानसा के मुखी नूं भी गैंगस्टर की धमकी टैलीफोन ते आई। SHO दी भी खबर लगन लग गई कि उन्होंने भी धमकियां जड़ियां वो मिल लग गई। जदों जिलियां दे मुखियां की पद्धर तक ये जिहड़ा काम चल पवे तो कुदरती गल है कि जिहड़ा आम बंदा सहम दे विच हुंदा ਉਹਦੀ चिंता असी समझ सकते हैं कि ਉਹਦੀ चिंता इन्नी डूंगी जिहड़ी है ਉਹਦਾ कारण की है। पर अफसोस है कि साडे मुख मंत्री साहब हाले एक तो अपनी कुंभकर्णी नींद तो जागे नहीं। एहसास उन्होंने जरूर हो गया होगा क्योंकि जिहड़े लोकां नूं टिचरा करते हुंदे सी ना कि आ जिहड़े सिक्योरिटियां लई जांदे आ जे लोकां 'च नहीं जा सकते तो कोई मुर्गी खाना खोल लैण तो हुण अफसोस करन जाण वास्ते सिद्धू मूसेवाला साहब के घर किन्ने हज़ार बंदा लाइनां दे विच लाउणा पिया। ये अपने आप दे विच उन्हां नूं अपणियां टिचरां दा जवाब मिल गया कि पंजाब नूं इस हालात दे विच पहुंचाउण वास्ते भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल दोनों जिम्मेवार, क्योंकि सरकार इत्थों नहीं चल रही, सरकार दिल्लीओं चल रही है। और दिल्ली वाली जिहड़ी सरकार है उहदे मन दे विचों हाले जिहड़ी अपने सियासी विरोधियों के प्रति नफरत है वो हाले खत्म नहीं हुई। जिहड़ियां माफिया लिखती रूप दे विच केजरीवाल नूं उस वेले जिहड़ी है सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया कोलों मंगणियां पईयां सी वो हाले भी उहनूं उहदी रड़क जिहड़ी है उहदे अंदरों खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस वेले ते झूठे साबित होने करके एक चारा नहीं सी सज़ा तो बचन का होर कोई लिखती माफ़ी अरविंद केजरीवाल ने देती। पर अज तक जिहड़ी है वो वनडेटा पॉलिटिक्स तहत सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ साजिशा रचन तो जिहड़ा ना वो बाज आया ना उसका साथी संजय सिंह जिहड़ा हाले भी डेफेमेशन के जिहड़ा केस भुगत रहा ना हाले तक ਉਹਦੇ अंदरों जिहड़ी है वो नफरत की अग ते जिहड़ी वनडेटा पॉलिटिक्स जिहड़ी है वो हाले खत्म हुई है। मैनूं लगदा कि पिछली सरकार तो इन्होंने सबक कुछ नहीं सीखिया। उस सरकार दे विच भी मुख मंत्री आप बहिंदा सी, गृह मंत्री बहिंदे सन, बाकी अफसर बहिंदे सी ते फिर साजिश रची जाती सी कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं इस तरीके फ्रेम करना, आ गवाह होएगा, इस तरीके काम चलेगा। कभी गवर्नर हाउस च मीटिंगां होंदियां सी, कभी एयरपोर्टां ते मीटिंगां होंदियां सी, कभी होर थावां ते होंदियां सी ते उन्हां ही कदमां दे उत्ते जिहड़ी है ये भी सरकार उस तरीके चलदी पई है। असीं हैरान हो जाने आ कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया नूं ते झूठा केस बना के जेल दे विच तुसीं भेज दिता। हुण तीसरा तीन तां उत्ते जेल सुपरडेंट चेंज हो गए। पहला जिहड़े उत्थे सीगे नंदगढ़ साहब सीगे, उस तो बाद जिहड़े है सरदार सुच्चा सिंह लगे और उस तो बाद तीसरे हुण सरदार मनदीप सिंह टवाणा साहब। चलो अफसरां दे तां हुक्म मनना हुंदा, महकमे दा हुक्म आ गया, अफसर चार छड्ड के चला जांदा। पर 3 महीनों दे विच 3 जिहड़े है वो जेल सुपरडेंट बदल गए और कल्ले जेल सुपरडेंट नहीं बदल गए, ADGP भी जिहड़े जेलों के वो 3 बदल गए। पहला परवीन सिन्हा जी सीगे, उन्होंने तो बाद थोड़े दिन वास्ते जिहड़े मिस्टर वरिंदर कुमार ADGP वो लगे। उन्होंने तो बाद हुण सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू साहब जिन्हां दी जिहड़ी है मजीठिया साहब ने तुहाडे नाल ही बड़ियां डिटेल्ड प्रैस कानफ्रेंसां जदों उन्हां दे उत्ते रिपोर्ट दित्ती सी सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू ने ते उन्हां दा जो परिवारक रिश्ते है ते रिश्तियां दे विच जो खटास है जिहड़ी अज तक जारी है ਉਹਦਾ आप वेरवा जिहड़ा इत्थे बैठ के ही सरदार जिहड़ा बिक्रम सिंह मजीठिया ने आप दिता सी। पर अगे वो ड्रग्स वाले पासे सी ते हुण मेरा ख्याल केजरीवाल ते भगवंत मान नूं लग्या भी इस तो बैटर नहीं हो सकता, हुण चलो जेल का चार्ज देता। पर मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा सरकार नूं
ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੰਡਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਹਲੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਂਡੇਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੋਲਾ, ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਜੀਤ ਚਾਲ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਪ ਕਰਤੀ ਕੇਸ ਐਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਬਦਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਮਗਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, 3 ADGP
ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ 3 ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ ਗਈ। ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਖੜ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ 22 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1 ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, 2 ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਨਾਲ STF ਦੇ। ਹੁਣ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਥਰਡ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਐਨੀਮਿਸਟੀ ਵਿਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੱਜ ਕੇਸ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਨੀ ਅਮਰਪਾਲ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਵਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਡਿਡਨਟ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਵਰਥ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਟ, ਉਹ ਰੀਕਵਾਇਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਸਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ STF ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ CC ਕੈਮਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਰਕ 'ਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦੀ ਰੂਮ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਫਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹੀ ਬੈਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟੇਕ ਬਾਥ, ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ, ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਐ ਪਰਚੇ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ 2015 ਤੋਂ, ਜਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਤਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਡਰੱਗ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2016 ਵਿੱਚ ਡੈਫਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2016 'ਚ ਡੈਫਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਜਾਏ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 2017 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, 22 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੋ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਦੀ ਲਾਅ।
ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਦਨ ਦੀ 4 ਕਾਰਨਰਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਲੀ ਇਲੀਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਟੂ ਨੇਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਐਨੋਮਸਟੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਬਥੇਰੇ ADGP ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪਊ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਗਏ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਟੈਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ 'ਚ ਅਨਲੈਸ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਮ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ਿਫਟਡ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 3 years। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੇਸ ਰੇਤੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੀਫ ਬਦਲੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦੀ 2 sides of one coin as far as ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਜੈਂਸ, ਈਗੋ। ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਦੀ ਸਾਈਜ਼। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪਈ? ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 3rd degree ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਕੇ 3rd degree, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ they may or may not succeed, but they are out to fabricate some case against Bikram Singh Majithia ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ STF ਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ STF ਦੇ ਚੀਫ ਲਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ DGP ਵੀ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਰਡਰ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦੀ DGP, ਹੀ ਵਿਲ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਡਰੱਗ ਘਟੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵਧੀ? ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨੈਕਸਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ? ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਆਪ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 11 ਸੈਕਟਰ ਸੀ। 11 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹ 215 ਜਾਂ 16 ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਹੀ NGO ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ NGO ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2017 'ਚ ਵੀ, ਜਦ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ 1 into 1 ਜੋੜੀਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
कि सिस्टम विच कुछ प्राप्त हो नहीं सकिया। हुण कोई ना कोई कहानी घड़ के जेल विच बैठे बंदिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ना ਕਿਸੇ तरह अपने तरह लिया के हर तरह का काम कर सकते हैं। उत्थे फिजिकली भी हार्म करा सकते हैं क्योंकि इन्हां दे कोल उत्थे कंट्रोल, एविडेंस भी फैब्रिकेट कर सकते। एंड सब तो जिहड़ा सानू उत्थों सोर्सिस तो साडे पता लग्या कि उत्थे इंस्ट्रक्शनस होईयां ने कि बैरक विक्रम वाले कैमरा लाओ। उन्हां सारियां गल्लां नूं असीं ऑब्जैक्ट करते हैं। कोई भी सिविलाइज सोसाइटी विच थर्ड डिग्री एविडेंस नूं, थर्ड डिग्री तरीकिਆਂ ਨੂੰ, थर्ड डिग्री मैथड ਨੂੰ अप्रूव नहीं करूगा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੀ ਵੇਅਰ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਈਜ਼, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਪ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੁਡੇ। ਸੋ ਆ ਗੱਲ जेल मैनुअल की। हुण तुसीं गल पिछी तुहाडे डायरैक्ट सवाल का तुहानूं जवाब मिल जू। जेल मैनुअल ये कहता कि भावें ADGP जेल होवे, भावें मिनिस्टर जेल होवे, जेल दे अंदर सने आर्म्स दे कोई नहीं जा सकता। पर जिस दिन मंत्री जी गए उन्होंने आर्मड गार्ड नाल गए ने, कोई एक्शन तो नहीं होया ना। जेल मैनुअल की शरेआम धज्जियां बनाईयां गईयां। जो कुछ किया जा रहा जेल मैनुअल नहीं, ये लॉ है। लॉ है सुप्रीम कोर्ट का कि जे मैं अपना कैमरा बाहर लाना जोड़ा सड़क नूं भी कवर करता है तो मैनू लिखना पैना कि तुहानूं दस्सिया जांदा तुसीं CC फुटेज दे अंडर कवर होने हो, ताकि वह लोगों नूं सुचेत होने इस गल तो। ते कमरे तो बिल्कुल ही नहीं ला सकता। राइट टू प्राइवेसी इनफ्रिंज नहीं किया जा सकता। बड़ी रिस्पोंसिबल सोर्स तो सानू जेल चो पता लग्या कि इंस्ट्रक्शन हो गई कैमरा अंदर लाने लई, जिहड़ा लीगली नहीं लग सकता। होर जी एनी एल्स? थैंक यू जी। थैंक यू। देखो, nobody on this earth should support corruption and nobody will support corruption। पर एक इन्हां नूं लोकां नूं दसना जरूर पऊगा कि ये जद आप भी ओपोजिशन सीगे ते वो सरकार सीगे, उदों दी ये डिमांड चलती पई है कि जिहड़े SC वजीफे आ जिहड़े खाधे गए आ, ते कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट की कमेटी ने भी 9 करोड़ की एम्बेजलमेंट दसी, 68 करोड़ की थां कि उहदे च क्यों नहीं हथ पाया। 3 महीने उहदे च हथ क्यों नहीं पाया तो नवें च सीधा क्यों पाया? कि ये तो नहीं किया गया कि फ्रेंडली मैच खेलने लई कि उहदे च एविडेंस अनरिबटेबल होवे, ना छेड़ो, कोई सज़ा ना हो जाए तो बोगस शक फाका जा करके तो मुड़ के कर दो। ये गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पऊ। बट एनी स्टैप, एवरी स्टैप अगेंस्ट करप्शन, बट एट सेम टाइम एक अप्रोच चाहिए है पार्टी की। पंजाब का हैल्थ मिनिस्टर अंदर ते डिसमिस, दिल्ली का मिनिस्टर अंदर पर मिनिस्टर। जे तो हुण जज भी केजरीवाल साहब ने बनना, कंपलेनेंट भी केजरीवाल साहब ने बनना, फिर अदालतों नूं आपां कह देना कि ना पंजाब ते दिल्ली चो दखल ना देण। जो केजरीवाल साहब ने कहता वो ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट है। केजरीवाल साहब ते CM ने इत्थे ने कहता डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है। देखो, सवाल उठने आ समय नाल, कई उठते ने अज भी। विजिलेंस डिपार्टमेंट भी जो जिन्हां दे सोर्सिस होणगे उन्हां नूं पुछो सही कि पंजाब दे मिनिस्टर नूं विजिलेंस केस रजिस्टर करा के विजिलेंस तो क्यों नहीं अरेस्ट कराया गया, मोहाली पुलिस तो क्यों कराया? उसदा जवाब लैके फिर अगला सवाल सानूं करना। ये तो जी लभना तुसीं एक मेरी गल सुन लो। थोड़ा आ, ये थोड़ा है, बहुत थोड़ा। एक ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। आम आदमी पार्टी का कोई भी वलंटीयर, कोई भी लीडर इस गल नूं नहीं एक्सप्लेन कर सकूगा कि जिहड़ी इन्हां ने अपनी डोनेशन की साइट बनाई सी
2018 ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ देयर वाज डिफरेंस ऑफ अबाउट 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਸ ਇਨ दैट। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਈਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ? ਉਹ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਦਾ 24 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਗੱਲਿਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 17 ਵਜ਼ੀਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਰਹਿ ਗਏ 10 ਦੇ। 9 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਣੇ 18 ਹੁੰਦੇ, 9 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ, 92 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੈਪੇਬਲ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਰਡਿਕਟ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।